سندھ میں بلدیاتی انتخابات کل ہو رہے ہیں، اس سے متعلق تیاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں یا جو تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے، وہ اپنا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ اس سارے تناظر میں پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور کیا لاہ عمل ہے؟ اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ بلاول صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کی سندھ میں اہم اتحادی جماعت ایم کیو ایم اس وقت سر جوڑے بیٹھی ہے، فیصلے کر رہی ہے، اس سے متعلق تو آپ کہیں گے، سیکیورٹی سے متعلق آپ نے بڑے تحفظات اٹھائے ہیں، ذرا کل کے انتخابات سے متعلق بتائیے گا، کیسی تیاری آپ لوگوں کی کیا ہے اور پھر اتحادیوں کو کیسے ڈیل کریں گے؟ جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایک بہت پرانی سیاسی جماعت ہے۔ شہر کا سارے سینئر سیاستدان اس جماعت میں ہیں اور وہ ضرور اچھے سیاسی فیصلے لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہسٹری ہے، ہم نے بھی ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر الیکشنز کا سلسلہ سے الگ کیا جائے یا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1985 میں کیا، تو اس کا غلط اثر ہوا، ہمیں نقصان ہوا، سیاسی نقصان ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ تو آج بھی میرا تجویز جو میرا ایم کیو ایم کو دوستوں کو بھائیوں کو ہوگا کہ وہ بھرپور طریقے میں الیکشن میں حصہ لے اور کراچی ڈویژن میں، حیدرآباد ڈویژن میں انشاءاللہ تعالی الیکشن کل ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سارا کنفیوژن کلیئر کر لیا ہے اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ، اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہو، بلدیاتی نظام موجود ہو، تاکہ ہم مل کے ان ڈویژنز کے، حیدرآباد ڈویژن اور کراچی ڈویژن کی ترقی کے لیے سب مل کے کام کر سکیں۔ جی اچھا بلاول، یہ جو ایم کیو ایم اس وقت اجلاس کر رہی ہے، اس میں آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے، اور ایک آپشن ایسا بھی ہے کہ جس پہ اگر فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو وفاقی حکومت کو ذرا پرابلم ہو جائے گی۔ تو اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی بھی دیکھ رہی ہے معاملات کہ اگر ایم کیو ایم الگ ہونے کا کوئی فیصلہ کرتی ہے ممکنہ طور پر، تو فوری طور پر پھر صدر مملکت کو کہا جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ اس کے بارے میں سوچا؟ ابھی تو ہم بلدیاتی الیکشن پہ فوکسڈ ہیں، اس لیے کہ اب پچھلے جولائی سے لے کے ابھی تک ہمارے امیدوار، ہمارے کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں اور کل الیکشن ڈے ہے۔ تو ہمارا پیغام کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نکلے، بڑے تعداد میں نکلے، اپنا ووٹ کا حق استعمال کرے تاکہ ہم مل کے اپنے شہر کے ترقی کا بندوبست کریں، محنت کر سکیں۔ جہاں تک وفاقی حکومت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غیر سیاسی فیصلہ ہوگا اگر یہ فیصلہ لیا گیا حکومت سے الگ ہونے کا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا فیصلہ نہیں لیا جائے گا اور وفاقی حکومت اپنا نمبرز پہ کانفیڈنٹ ہے، ہم اس قسم کا جو اگر فیس خدا نخواستہ آتا ہے اس کو بھی مینیج کرے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے کل الیکشنز ہو رہے ہیں، میں اپنا جماعت کو بھی کہتا ہوں، اپنے پیر کے امیدواروں کو بھی کہتا ہوں کہ 50% کا جو الیکشن کا محنت ہے وہ کیمپین ہوتا ہے۔ ہمارے توسط سے آپ ایم کیو ایم سے تو گزارش کر رہے ہیں کہ حصہ لیں، لیکن یہ بتائیں بلاول، کیا آپ کی جماعت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی جا بھی رہا ہے وہاں پر؟ لیکن نہ صرف میرا جماعت، مگر میں ایم کیو ایم کے امیدواروں کو بھی کہتا ہوں، ان کے امیدوار بھی جولائی سے لے کے حیدرآباد اور کراچی میں یہ الیکشنز لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو کل الیکشنز ہوں گے، الیکشن ڈے 50% آف دا فائٹ فار اینی پولیٹیکل پارٹی مایوس نہ ہو، ان کو پورا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنا حصہ لے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بلاول، اب یہ بتائیں، آپ ہمارے توسط سے تو کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے؟ ایم کیو ایم یقیناً کیا جا رہا ہوگا، اس سے متعلق ذرا ہمیں بتائیں، کیا آپ لوگوں نے ان کو پیغام بھجوایا ہے؟ کون کر رہا ہے رابطے؟ میرا پارٹی تو مسلسل ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے میں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے پچھلے 2 دن گزرے ہیں، لیکن اب جو ہے ہمارے سامنے الیکشنز میں اب ہونا ہے اور سب کا فوکس جو ہے وہ اس پہ ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو نکالیں اور اس سلسلہ سے، اس فیز سے نکلے۔ میں خود کراچی میں پیدا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا شہر کی ترقی کے لیے کام کرے، پورا صوبہ میں ہم کام کریں، حیدرآباد ڈویژن میں ہم نے کام کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا امیدوار لوکل باڈیز میں بھی اپنا حصہ لیں گے، لوکل باڈیز کے امیدوار پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے، پی ڈی ایم کا یونٹی حکومت کے ساتھ مل کے ہم اس
शहर की तरक्की के लिए ना सिर्फ लोकल बॉडीज मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत पहली दफा एक पेज पे होंगे, और ये कराची के लिए, हैदराबाद डिवीजन के लिए बहुत खुशाइन बात है। तो फंडामेंटल मैसेज मेरा ये है, 15 जनवरी इलेक्शन का दिन है, निकलो, अपना वोट का हक इस्तेमाल करो और अपना शहर की किस्मत तब्दील करो। जी अच्छा बिलावल, क्योंकि आप बल्दियाती इंतखाब पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि जो मेयर है कराची का वो पीपल्स पार्टी से ही होगा, जियाला होगा पीपल्स पार्टी का, और एक जगह तो तकरीब में आपने ये भी कहा कि वहाँ मौजूद भी है तकरीब में वो इस वक्त मेयर, तो कौन होगा पीपल्स पार्टी से, कोई इंतखाब कर लिया? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद और कराची में तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो यकीनन हमारा ये कोशिश होगा कि हम अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवा दें, और उस पार्टी का चेयरमैन का तो पैगाम यही होगा कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। मैं बिल्कुल मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरा जो सियासी एनालिसिस है, जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा किया गया होगा पिछले 2-3 दिन से, लेकिन जो हमारा सियासी एनालिसिस था वो ये था कि इंशाल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो PDM का होगा। यानी वो जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर चुके हैं आपके जियाले, उनमें से कोई हो सकता है? मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब चंद महीनों के लिए इस शहर का एडमिनिस्ट्रेटर रहा, और मेरा ख्याल में अगर आप हमारा इन चंद महीनों का मेहनत देके, डेवलपमेंट देके कराची में, हैदराबाद, ना सिर्फ कराची में लेकिन हैदराबाद में भी जो तब्दीलियां हम लेकर आए, हमने साबित कर लिया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाता तो हम बाकियों से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं पुरउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम मेयर्स के लिए भी लड़ रहे हैं, टाउन्स के लिए भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। बिलावल, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, बल्दियाती इंतखाबात पे ही बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने जो विफाक में इत्तेहादी हैं MQ उनको सेटिस्फाई करेंगे? आप तक पहुंच रहा होगा, खबरें ऐसी हैं, जरदारी साहब बराह रास्त ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ तो बताएं हमें। मैं पुरउम्मीद हूँ कि MQM लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और अपने अवाम की खिदमत करने की कोशिश आगे करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई सियासी फैसला लेंगे। ये जो उम्मीद है आपको, ये किसी राब्ते की बुनियाद पर है? उनको आपने सेटिस्फाई किया है किसी तरह से, इस बुनियाद पर है, कैसे है? मैं समझता हूँ कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो, इलेक्शन कैंपेन हीट में आ जाते हैं, तो लोग ज्यादा सख्त बयानबाजी करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि आगे जाके इसका जो है वो असर होगा। MQM एक बहुत ही पुरानी जमात है, सीनियर जमात है, वो मुनसिफ किरदार अदा करेंगे, सही अदा करेंगे, और कराची की तरक्की के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। जी अच्छा, वैसे आप कहते रहे ये कि पीपल्स पार्टी अकोमोडेटिव है, वर्किंग रिलेशन हर किसी से होना चाहिए, तो MQM तो आपकी इत्तेहादी है, PDM गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन क्या जमात इस्लामी से भी आप कोई वर्किंग रिलेशनशिप ऐसा बना सकते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए और हैदराबाद की बेहतरी के लिए कोई आगे चल के सेटअप हो सकता है? ये बुनियादी तौर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि चाहे वो मजहबी सियासत हो या लिसानी सियासत हो, हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए, और हमें अपना हम सबका ये एक तो कराची हम सबका है, हैदराबाद हम सबका है, पूरा सिंध हम सबका है, और हमें सब मिल के इन शहरों को तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। जहाँ तक जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का बड़ा तल्ख माजी है। इसी शहर में भी हमने मसलों से हम मुकाबला करते आ रहे हैं, और हम इलेक्शन में एक दूसरे के मुकाबला कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद मैं तो चाहूँगा कि हम सबके साथ मिलके कराची की तरक्की की बात करें, एंड जो भी इलेक्शंस में
अपने अपने स्पेस लेते हैं, इसलिए कि हम तो सूबाई हुकूमत में भी हैं, हम चाहेंगे कि हम सब के साथ मिल के मेहनत करें और पूरा कराची में तरक्की पहुंचाए। मैं तो चाहूँगा कि कराची का ऐसा कोई हिस्सा ना हो, कराची का ऐसा कोई इलाका ना हो जो मेरा इत्तेहाद का हिस्सा ना हो। मैं चाहूँगा कि हम सब, अगर हम सब मिलेंगे, हम सब मिलके बल्दियाती हुकूमत चलाएंगे, तो हम सब मिलके सूबाई हुकूमत से काम ले सकेंगे, वफाकी हुकूमत से काम ले सकेंगे। अगर चंद इलाके हमारा अपोजिशन से होंगे तो, और वो अगर के एक जमात, तो मैंने सुना है अगर वो जीतते हैं तो फिर भी वो इस्तीफा देंगे, तो उनके लोग जो है, उनके इलाके के लोग महरूम होंगे, उनके मिसाइल हल नहीं हो सकेंगे। तो मेरा नियत ये है कि ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे अपने उम्मीदवार, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमने कराची का हर यूनियन काउंसिल से जियादा को खड़ा किया, पीर का उम्मीदवार को खड़ा किया, हमने पूरा हैदराबाद में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, और इसी तरीके से खत्ता, सजावल, बदीन, तंदो मोहम्मद खान, तंदो लयार, मतियारी, दाद, बहुत आधा सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। मैं तो पीर के उम्मीदवार के लिए कैंपेन करूंगा, उनके लिए उनके वोट मांगूंगा, मगर साथ साथ मैं चाहूंगा कि हम लोकल बॉडी इलेक्शंस जो भी जीते, पीपल्स पार्टी जीते, कोई और भी जीते, हम सब मिलकर काम करें। अच्छा बिलावल, एक और सवाल आपसे ये है कि अभी जो गुज़श्ता 5-6 दिनों में जो एक परसेप्शन बन गया है वो ये कि MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो हल्का बंदियों से मुतालिक वो कह रहे थे कि हम जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया पुरानी हल्का बंदियों का। जमात इस्लामी एक तरफ से कह रही थी कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, PTI कह रही थी भाग रहे हैं। तो वो परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि पीपल्स पार्टी और MQM चाह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ना हो, और दूसरी तरफ जमातें चाह रही हैं कि लोगों को इख्तियार में रहे बल्दियाती इंतखाबात हों। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में वो परसेप्शन दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी देर में इस इंतजार में है कि इलेक्शंस हो। जो लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, मेरे सबसे ज्यादा इस पूरा सूबा में, इस पूरा फेज में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, और मैं जानता हूँ किस किस्म के इम्तहान से वो गुजरे हैं। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा हमने इनका इलेक्शन डिले करवाया। इनका जितना मेहनत इसमें लगा है, इतना खर्चा जिसमें इस पर लगा है, बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक डिलेमिनेशंस की बात है या डिले की बात है, हम समझाने की कोशिश करते रहे, और हम समझाने में शायद नाकाम रहे। We was unsuccessful in convincing, explaining to our Wafaki allies that जहाँ तक डिलेमिनेशंस का कंसर्न है, कानून, the law is very clear कि जब इलेक्शन स्केड्यूल ऐलान हो जाता है तो फिर आप मजीद तब्दीलियाँ डिलिमिनेशंस पे या यूनियन काउंसिल्स में के तादाद में नहीं हो सकता है। मगर वो बात माना नहीं किया, हमने उनका बात मान के कोशिश शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने हमारा फैसला वो फैसला रद्द किया। मैंने बिल्कुल कभी नहीं कोशिश किया इलेक्शन से भागने का। मेरा पूरा कोशिश हमेशा रहा कि हम इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में हिस्सा ले। जब ये बात उठा कि वफाकी हुकूमत कोई खतरा हो सकता है और इस किस्म की बयानबाजी हो रहा था, मैंने समझा कि बहुत जरूरी है कि हम जितना भी कोशिश कर सकते हैं अपना इत्तेहादियों का जो कंसर्न है उनको हम दूर करें, और हमने वो जरूर दूर करने की कोशिश किया। लेकिन the desire was not कि हम डिले इन लोकल बॉडी इलेक्शंस को डिले कर सकते। अच्छा बिलावल, एक और सवाल ये, मैं जानता हूँ कि ये कब से लोकल बॉडी इलेक्शंस होने थे। ये तो जो निज़ाम है ये कोविड से पहले टूट चुका था। फिर कोविड का सिलसिला आया, सैलाब का सिलसिला आया, और हमारा कराची, हैदराबाद, बाकी जो सैलाब मुतासिर इलाके भी हैं वो अपना लोकल बॉडीज का जो निज़ाम है उनसे महरूम रहे हैं। जो पहला फेज में लोकल बॉडीज हो चुके थे, वो जहां लोग मुंतखब हुए वो भी स्वेरिंग नहीं हो सके। और मैं समझता हूँ अगर ये निज़ाम मौजूद होता तो सैलाब के दौरान हम मजीद मदद कर सकते थे। अब रिकंस्ट्रक्शन का फेज शुरू होने वाला है, उसमें भी हमारा लोकल बॉडी का निज़ाम मौजूद होना, हमने जितना भी कर सके अपने इत्तेहादियों के कंसर्न्स को एड्रेस करने। अच्छा, हल्का बंदियों से मुतालिक एक बार फिर थोड़ी सी बात करेंगे बिलावल जी। हल्का
بندیوں سے متعلق تھوڑی سی بات یہ کہ ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کہ حلقہ بندیوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے کل آپ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، فاروق نسیم موجود تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، موقف ہمارا صحیح تھا۔ تو آپ نے صرف اتحادی کو منانے کے لیے وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا تھا، یا آپ بھی کنونس تھے کہ یہ حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی ہیں، ایک جگہ 1 لاکھ پہ مبنی حلقہ بندی ہے، ایک جگہ 20,000 پہ مبنی ہے، تو یہ ناانصافی ہے؟ جہاں تک حلقہ بندیاں ہیں تو اس پہ سارے سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں، میرے اپنی سیاسی جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ نوٹ کریں تو جب حلقہ بندیاں ہوئیں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اعتراضات داخل کیے گئے تھے ان حلقہ بندیوں کے خلاف، وہ کسی اور جماعت سے زیادہ اعتراضات پیپلز پارٹی نے دیے تھے، مگر وہ اعتراضات نہیں مانے گئے، الیکشن سکیڈول اعلان ہو چکے تھے، تو ہمارے اعتراضات کے باوجود ہم اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے۔ اور جو لیگل اوپینین تھا اس پورا وقت، جس لائر سے میں مشورہ کرتا تھا، حکومت کا لائر ہو، میرا اپنا پارٹی کا لائر ہو، وہ پورا وقت مجھے یہی کہتے رہے کہ کوئی قانونی آئینی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایلیمینیشنز کو الیکشن سکیڈول اعلان ہونے کے بعد چینج کر سکیں۔ آئی وش کہ میں اس میں کامیاب ہوتا، کہ میں پہلے سے ایم کیو ایم کو اس لیگل پوائنٹ پہ لے کر آتا، تاکہ وہ مزید کام کر سکتے تھے، وہ مزید کیمپین کر سکتے تھے، نہ کہ اس چیز اپنا محنت ضائع کرنا کہ الیکشنز کو ڈیلے کروانا ہے۔ بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خارجہ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے، اور ایم کیو ایم سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہ رابطے میں ہیں اور ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔